Dear students of Honors Part 1, hopefully you are keeping well. I am Siddhartha Shankar, an assistant professor in English in Government Horoganga College, Munshiganj. Dear students, December is the month of victory, and in 1971 we achieved our independence through sacrifice of our valiant souls. So let's remember those souls who have sacrificed for our independence. Dear students, we are actually reading out from Ulysses by Lord Alfred Tennyson. And Ulysses is basically a Greek hero, and here in this poem, he has represented he, represented as a contemporary spirit, contemporary people who basically represents the spirit of Victorian era. Therefore, you know that Ulysses basically was out of home for about 20 years. Ithaca was the kingdom where he used to rule. That means he was the king of the kingdom named Ithaca. He left the kingdom to participate in Trojan War, and he was in the battle of Trojan War for about 10 years, and it took almost 10 years for him to coming back, and for these 20 years he was out of the home. Still, he cannot settle in his homeland. Rather, he wants to travel more. And basically, this traveling represents his thirst for knowledge, unquenchable thirst for knowledge. And the people of Victorian era also had this type of thirst for knowing the unknown. Because that Victorian era was a age of progress, and a lot of development or advancement in the field of science and technology, and that even that middle class people came in front, and they were recognized as and that democracy was developing at that time. Therefore, that era, that Victorian era, basically age of scientific progress and prosperity. And here Ulysses metaphorically represents the people of Victorian age. So let's start from our last session. uh, Here you see, I cannot rest from trouble, I will drink life to the lees. এখানে ইউলিসিস যে কথাটা বলেছেন যে সে এখন আর থামবে না, সে 20 বছর পর বাড়িতে ফিরে এসেছে, তারপরেও সে এখন আর ভ্রমণ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেবে না, কারণ হলো সে তার জীবনের পুরোটাই উপভোগ করতে চায়। ড্রিঙ্ক লাইফ টু দ্য লিস, জীবনের পুরোটাই সে উপভোগ করতে চায়। All times I have enjoyed greatly, have suffered greatly, both with those that loved me and alone on shore, and when through skirting drifts the rainy heights vexed the dim sea. আসলে এখানে বলা হয়েছে যে all time I have enjoyed greatly. That for a long 20 years he was out of the home, and he took part in that the longest war in the history of world, that is Trojan War. So this is not a easy, this was not easy for him. এটা তার জন্য সহজ ছিল না, it was not a smooth one, rather a lot of sufferings was there, and at the same time as a hero he also enjoyed this total thing. মানে সে পুরোটা হয় সে এনজয়ও করেছে, আবার সাফারও করেছে। তো আমি এনজয়েড গ্রেটলি, পুরো ব্যাপারটাই আমি খুব উপভোগ করেছি। সাফার্ড গ্রেটলি, আমি সব জায়গায় ভোগান্তির শিকার হয়েছি। বোথ উইথ দোজ দ্যাট লাভ মি অ্যান্ড অ্যালোন, যারা আমার সাথে ভালোবেসে আমার সাথে থেকেছে, দ্যাট মিনস ইজ ফিলো সোলজার্স আর ফিলো ট্রাভেলার্স, যারা তার সহযোগী যোদ্ধা অথবা তার ভ্রমণ সঙ্গী যারা,
তাদের সাথে একত্রে এটা উপভোগ করেছে, অথবা একাই সে ভোগান্তি শিকার হয়েছে। অংশ বিভিন্ন কূলে উপকূলে শীর্ষ, হ্যাঁ, বিভিন্ন উম, বিভিন্ন সমুদ্রে সমুদ্রে তারা ঘুরেছে, সে সমস্ত জায়গায় ভোগান্তির শিকার হয়েছে, আনন্দের শিকার হয়েছে। and when through scudding drifts the rainy heights vex the dim sea। এখানে এখানে বলা হয়েছে যে রেইনি হাইটস মানে হলো সমস্যা, বৃষ্টি বলতে প্রতিকূল পরিবেশ, প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে ডিম সি অথবা অন্ধকারাচ্ছন্ন সমুদ্র, ডিম বলতে আলোক, আলোক স্বল্পতা। তো এখানে আলো জগমোহন সে কিন্তু এবং বৈরী পরিবেশ, ঝড়ঝঞ্ঝাময় পরিবেশ এবং অন্ধকার সাগরে তিনি একা অথবা সঙ্গী সাথীদের সাথে তিনি এরকম বিরূপ পরিস্থিতির শিকার হয়েছে, আবার উপভোগ করেছে। আই অ্যাম বিকাম আ নেম। তো সে যেহেতু হি হ্যাড হি হ্যাজ গ্যাদার্ড আ লট অফ এক্সপেরিয়েন্সেস, হ্যাঁ, সে কিন্তু অনেক এক্সপেরিয়েন্স গ্যাদার করেছে সারা জীবনে। এবং আই অ্যাম বিকাম এ নেম, দ্যাট মিনস নাও হি ইজ আ ফেমাস পারসন, হি ইজ নোন বাই পিপল। সে লোকজন এখন তাকে চেনে, কারণ হলো সে হলো বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা এর ফলে এবং দীর্ঘ সময় বীরত্বপূর্ণ কার্যক্রমের কারণে, কার্যবলীর কারণে সে একজন এখন বিখ্যাত মানুষ। For always roaming with a hungry heart, must have I seen and known। যেহেতু রোমিং উইথ এ হাংরি হার্ট, দ্যাট মিনস হি হ্যাজ দ্যাট হার্ট ফর নোয়িং দ্য আননোন। এই তার একটা অজানাকে জানার যে একটা আকাঙ্ক্ষা, বাসনা তার মধ্যে ছিল, এবং সেই হৃদয় নিয়ে সে রোম করেছে, সে ঘুরে বেরিয়েছে। হ্যাঁ, মাস্ট হ্যাভ আই সিন অ্যান্ড নোন, অ্যান্ড এর ফলে সে কিন্তু অনেক কিছু দেখেছে, অনেক কিছু জেনেছে, এবং অনেক জানাশোনার সৌভাগ্য তার হয়েছে। সিটিজ অফ মেন অ্যান্ড ম্যানার্স, ক্লাইমেটস, কাউন্সিলস, গভর্নমেন্টস, মাইসেলফ নট লিস্ট বাট অনার্ড অফ দেম অল। এখানে তার অভিজ্ঞতার কথাই বলেছে যে আমি অনেক দেখেছি, অনেক জেনেছি। কি জেনেছি? সিটিজ অফ মেন অ্যান্ড ম্যানার্স, বিভিন্ন শহরের মানুষ, তাদের জীবন ম্যানার সম্পর্কে জেনেছি। ক্লাইমেটস সম্পর্কে জেনেছি, আবহাওয়া। কাউন্সিলস, সেখানকার পরিষদবর্গ, সভাসদ সম্পর্কে জেনেছি। সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে জেনেছি। মাইসেলফ নট লিস্ট, আমি যেহেতু আগেই বলেছে যে আই অ্যাম বিকাম এ নেম, আমি একজন, এর ফলে আমি একজন পরিচিত মানুষ হয়েছি বা বিখ্যাত মানুষ হয়েছি। কাজে মাইসেলফ নট লিস্ট মানে আমাকে কেউ কোথাও অবজ্ঞা করেনি আমাকে, বাট অনার্ড অফ দেম অল। হ্যাঁ, আমাকে এভরি দ্য পিপল আই হ্যাভ মেড অনার্ড মি। আমাকে তারা সবাই সম্মান করেছে, সম্মানের চোখে দেখেছে, অ্যাজ এ হিরো। হ্যাঁ, and drank delight of battle with my peers, uh, far on the ringing plains of windy Troy. With my peers means his fellow soldiers or his mates, এবং যাদের সাথে সে যুদ্ধে গিয়েছে তাদের সাথে ড্রাঙ্ক ডিলাইট অফ ব্যাটল, এই সমস্ত যুদ্ধের বা জীবন সংগ্রামের আনন্দটুকু সবার সাথে মিলে সে কিন্তু উপভোগ করেছে। ফার অন দ্য রিঙ্গিং প্লেন্স অফ উইন্ডি ট্রয়। উইন্ডি ট্রয়, দ্যাট মিনস that troublesome Troy, that means Thermulus Troy, যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়েছে ট্রয়ে, সেখানে যে রিঙ্গিং প্লেন্স অর্থাৎ যে ঝনঝনানি শব্দ হয়েছে, তলোয়ারের শব্দ, এটাকে রিঙ্গিং প্লেন্স বলা হয়েছে। তো সেই ট্রয়ের ভয়ঙ্কর যুদ্ধের মধ্যেও আমরা আমরা সবাই মিলে এগুলি উপভোগ করেছি। আই এম এ পার্ট অফ অল দ্যাট আই হ্যাভ মেড, এবং আমি সব কিছুর পার্ট, আমি সব কিছুর যেখানে গিয়েছি সেখানেই আমি একটা অংশ হয়েছি, মানে আমি সব জায়গায় নিজের অবস্থান জানান দিতে পেরেছি, আমি বিখ্যাত হয়েছি। Yet all experience is an arts where through gleams that untraveled world whose margin fades।
So this is the basically spirit. Here you see that yet all experiences in an arts. Arts means that uh, half of the doorway, like half of a circle. এটা হলো একটা দরজা বা যেটা সার্কেলের অর্ধেকের যেটা উই সিন ইন টেম্পলস অর ইন টেম্পলে আমরা সাধারণত দেখি যে অর্ধচন্দ্রাকার যে ক্রিসেন্ট শেপ ডোরস, সেখানে আমরা দেখতে পাই। তো এখানে বলা হয়েছে যে ইয়েট অল এক্সপিরিয়েন্স ইজ অ্যান আর্টস হোয়ার থ্রু গ্লিমস দ্যাট আনট্রাভেলড ওয়ার্ল্ড হুজ মার্জিন ফেডস। তো এই আমি যত কিছু জেনেছি প্রত্যেকটা জানা হলো একটা দরজা, একটা সেরকম বাঁকানো দরজা, যার মধ্য দিয়ে যে দরজার মধ্যে দিয়ে গ্লিমস দ্যাট আনট্রাভেলড ওয়ার্ল্ড হুজ মার্জিন ফেডস, এবং ওই সেই দরজার ভিতর থেকে অজানা পৃথিবী, আনট্রাভেলড ওয়ার্ল্ড, যে পৃথিবীকে, যে জগৎকে, যে জ্ঞানকে এখনো অনুসন্ধান করা হয়নি, তার আভা, গ্লিম আভা, সেখান থেকে আমি দেখতে পাই হুজ মার্জিন ফেডস, এবং যেটা দিগন্তে ধূসর অর্থাৎ মিলে যায়, অর্থাৎ এটা উজ্জ্বল নয়, মানে আনট্রাভেলড ওয়ার্ল্ড যেহেতু, যেটা এখনো দেখা হয়নি, অজানা রয়েছে। তো এখানে ইউলিসিস বলতে চাচ্ছে, টেনিসন ইউলিসিসের মাধ্যমে এই কথাটাই আমাদের বলছেন যে আমরা যখন জ্ঞানের কোনো একটা রাজ্যে প্রবেশ করি, যখন উন্মোচিত হয়, তখন কিন্তু সামনে আরও জ্ঞানের দুয়ার খুলে যায়, এবং সেই জ্ঞানটি আমরা যতক্ষণ না পর্যন্ত ট্রাভেল করব, যতক্ষণ না পর্যন্ত জানবো, ততক্ষণ পর্যন্ত এই জ্ঞানের আভাটি ফেড মনে হবে, বিবর্ণ আভা মনে হবে, এবং দূর দিগন্তে আছে এরকম মনে হবে। তো নতুনকে জানার আগ্রহটা আবার নতুনভাবে তৈরি হয়। এখানে আমাদের ইউলিসিস যতক্ষণ একটি জ্ঞানকে উন্মোচন করেন, তখন পরবর্তী জ্ঞানের আভা দূর দিগন্তে তার সামনে ধরা দেয়। So dear students, hopefully we can end our class here. Hopefully you have enjoyed today's class, and the rest portion of the poem will be discussed in my later classes. So thank you for watching.